स्वागत है BTC न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का। मैं रामप्रीत लैके हाजिर हाँ खास खबर। अज की खास खबर अस तुहानूं दसांगे गुम हुंदा बचपन। जिथे बचपन गुम हुंदा जा रहा है उत्थे ही साडा भविख भी खत्म हुंदा जा रहा है। कि तुहानूं पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिथे कि 0 तो लैके 18 साल तक के बच्चों की तादाद सब तो ज़्यादा है। इन्हां बच्चों का भविख जिथे हनेरे विच जा रहा है उत्थे ही इन्हां बच्चों नूं बचाउण की जरूरत है। इन्हां दी मासूमियत नूं सुरक्षित करने की जरूरत है तो नाल ही एक सुरक्षित समाज देने की जिम्मेवारी भी साडी ही है। इसे सारी गल पर चर्चा करांगे। बच्चे किसी भी परिवार की रूह होंदे हैं। जेकर कोई बच्चा किसी भी कारण अपने परिवार तो दूर हो जाता है तो तुसीं अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि उस परिवार का की हाल हुंदा होवेगा। साडे मुल्क दे विच 8 मिनट दे विच एक बच्चा लापता हुंदा है। इस तो तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि बच्चे किन्ने असुरक्षित हैं। घरां दे चिराग जदों नज़रां तो दूर होंदे ने हर पासे हनेरा छा जांदा। इस घर दे हालात भी कुछ अजिहे ही ने। राजपुरा दे पिंड खेड़ी गंडिया दा परिवार अपने 2 बच्चों के लापता होने तो बाद गहरे सदमे दे विच है। मां दा रो रो के बुरा हाल है क्योंकि 8 दिन बाद भी 10 साल के जशनदीप और 6 साल के हसनदीप का कोई थू पता नहीं लग सकिया। घरों कोल्ड ड्रिंक लैण के दोवें भरा पिंड दे विचों ही लापता हो गए और किसी नूं कन्नो कन भिणक ना लगी। किसी अणहोणी के डर ने पूरे पिंड दे ही साह सुकाए हुए ने। पुलिस वालों भाखड़ा की निर्वाणा ब्रांच दे विच बच्चों की भाल की जा रही है पर हुण तक कोई कामयाबी नहीं मिल रही। पूरे मुल्क दे विच अजिहे किन्ने ही परिवार ने जो अपने गुमशुदा बच्चों की भाल दे विच सालां तो ने पर वो तलाश कदे खत्म नहीं होंदी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश दे विच गुम होंदे बचपन के आंकड़े लू कंडे खड़े करने वाले ने। गृह मंत्रालय की 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 दे विच बच्चों नाल होण वालियां कुल 1,06,958 अपराधक घटनावां दर्ज कीतियां गईयां। यह आंकड़ा साल 2015 दे विच 94,172 सी। हैरान करने वाली गल यह है कि इन अपराधों विच सब तो वध मामले अगवा करन दे सन। साल 2016 दे विच देश दे विच 54,723 बच्चे अगवा किए गए जबकि साल 2015 दे विच 41,893 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 37,854 ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੁੰਨੀ ਗੋਦ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 194 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। इन्हां दे विचों सिर्फ 80 मामले पुलिस सुलझा पाई है यानी कि 50% भी मामले हल ना हो पाए। 24 जुलाई नूं फाजिलका दे पिंड पत्रेवाला दे विच भी 3 साला बच्चे लवप्रीत अगवा कर लिया गया सी जिस तों बाद दे विच पुलिस ने बरामद कर लिया सी। इस तरह बीते दिन मुक्तसर साहब के पटेल नगर दे विच भी घर दे बाहर अपनी 1.5 साला बेटी पानी प्यारी रेखा के हथों उसकी मासूम बेटी खो के भज रहे नौजवान नूं पिंड वासियों के सहयोग नाल काबू कर लिया गया। खडूर साहब के पिंड वड़िंग सूबा सिंह तो 23 जुलाई तो लापता नौजवान अर्शदीप की लाश 28 जुलाई नूं सुनसान थां तो प्राप्त हुई। इस तरह के होर बहुत सारे मामले ने जिहड़े लगातार पंजाब दे विच वध रहे ने। माहर सुझाव दिंदे ने कि जेकर मापे बच्चों नूं छोटी उम्र तो जिंदगी के हर एक पक्ष तो जाणू कराउण तां बच्चे अपराधक घटनावां का शिकार होण तो बच सकते हैं। मापिਆਂ की जागरूकता ही बचपन नूं गुम होण तो बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट BTC न्यूज़। केंद्र सरकार वालों आधार कार्ड नूं लाजमी किया गया है, उत्थे ही इसका विरोध भी किया गया है। पर आधार कार्ड दे नाल बहुत सारे इहो जिहे बच्चे ने जिहड़े लापता हो चुके सी ते अपने परिवार तो विछड़ चुके सी, उन्हां नूं मिलाउण दे विच आधार कार्ड ने काफ़ी हैल्प की है। सड़कों ते चौराहिਆਂ ਤੇ अक्सर ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि कदे बच्चे अपने परिवार नाल मिल नहीं सकते। इस सवाल का जवाब हाँ है।
ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੀਖ ਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਫਿਗਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਤੋੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਤੋੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਭੰਨਣੀ, ਇਹ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਬ ਦੇ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਸਕੈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਬੋਡੀ ਹੀਟ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਸ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। The amendment, sir, through definition of child pornography, expands it to visual depiction of sexually explicit conduct involving a minor or a child, which will include photographs, videos, digital or computer-generated images. Sir, we propose that under Section 15, we introduce a fine of 5,000 on the first occasion with regards to punishment for storage of pornographic material involving a child. On second occasion, rupees 10,000 for not reporting child pornographic material with an intention to share, transmit it, which can be extended to imprisonment if such material is transmitted, propagated, distributed or displayed. If such material is used for commercial purposes, sir, then this amendment proposes to extend a minimum punishment for commercial purposes by imprisonment for not less than 3 years, which may extend to 5 years, sir, with
fine or with both. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1023 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। Recognizing the fact that justice delayed is justice denied, the government under the leadership of Narendra Modi has sanctioned 1023 fast track courts, particularly to be made for dispensing cases which are pending under POCSO and those women who are raped. We have ensured that expenditure of 767 crores, of which the government of India support will be 474 crores, is now given so that these fast track courts are established within the limited time period of 2019-20 to 2020-21. This establishment of 1023 fast track courts in the country will be done so within one financial year, sir, reflects the priority the government gives with regards to ensuring justice is delivered to every victim child in our country. ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਤੱਕੜ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, 5-7 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਸ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਭੋਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ RT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਫ੍ਰੀ ਮੀਲ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਚੇਨ ਬਣਾਈਏ, ਸੇਫਟੀ ਚੇਨ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ PTC ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ NGO ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਲੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਮਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 1098 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ कराई गई है। चंडीगढ़ में हमारी जो बॉडी है, चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, चाइल्ड लाइन है, हेल्पलाइन है, तो हम सब लोग ही मिलकर हर वक्त हमेशा 15 दिन बाद, महीने के बाद सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है और बड़े बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने नेबरहुड में, अपनी सोसाइटी में हर बच्चे को हम सेफ रख सकें। एक मैसेज दिया जाता है। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। गुड टच जैसे हम किसी से हैंडशेक करते हैं, मदर से अपने हक करते हैं, उसको गुड टच बोलते हैं। और जैसे हम किसी से बात करें, वो हमारे यहाँ बॉडी पे यहीं पर कैसे भी टच करे तो उसको बैड टच बोलते हैं, अगर कोई गलत चीज़ से बोले हमको। मैम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 एंड पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100। अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा हो या वो नहीं बता सकता या हमें बताए तो हम उसे इस कॉल पे कॉल करके हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम अपने जैसे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको बता सकते हैं, हेड मैम है उनको बता सकते हैं, या काउंसलर मैम, या किसी हम पुलिस स्टेशन में भी कॉल करके उस व्यक्ति की हम मदद कर सकते हैं। पॉक्सो एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें उसको फांसी की सज़ा भी हो सकती है और उसे जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। यहाँ पे गुड टच और बैड टच के रिगार्डिंग कुछ हम मतलब पैम्पलेट्स भी हैं और उनको एक जैसे स्लोगन राइटिंग और पेंटिंग्स के थ्रू, जैसे उनको एक क्लास के अंदर थोड़ा सा पोस्टर मेकिंग करके पोस्टर्स के थ्रू छोटे बच्चों को दोनों को अलग अलग से बताया जाता है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 जो है, इसने हर तरह के अपराध को डिवाइड किया हुआ है। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो अपराध है वो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर किसी बच्चे के साथ रेप होता है तो इसमें 7 से 10 साल की सजा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਲਾਡ ਅਤੇ ਹਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।